خبر شامل کرتے ہیں ضلع سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے۔ ساہیوال کے محلہ شمس آباد میں گھروں کے آگے سے بجلی کی ننگی تاریں واپڈا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو کسی بھی وقت کسی خوفناک حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ محلے کے لوگوں نے حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ساہیوال کے محلہ شمس آباد میں گھروں کے آگے سے واپڈا کی تاریں لٹک رہی ہیں اور بارہا واپڈا آفس والوں کو مطلع کرنے کے باوجود کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری واپڈا پر عائد ہوگی۔ بہاڑی سے خبر دیں آپ کو، جوتے سلائی کرنے والے محنت کش اور اس کے دوست نے مل کر انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ انتہائی قلیل آمدنی کے باوجود مستحق افراد کے لیے مفت جوتوں کا اسٹال لگا دیا۔ شہریوں کی طرف سے اس کی انسانیت دوستی کو خوب سراہا جانے لگا۔ مزید جانتے ہیں زاہد جمیل کی اس رپورٹ میں۔ وہاڑی کے رہائشی جوتا سلائی کرنے والا محمد اشرف نے انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ محنت کش اشرف جو دن بھر جوتے سلائی کرتا ہے اور انتہائی کم آمدنی میں اپنا اور خاندان کا پیٹ پالتا ہے، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اشرف اوروں کا جذبہ دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا کہ ایک چھوٹے سے سٹی بہاڑی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت خود بھی ڈیزرونگ ہے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کا خیال رکھا جو بالکل ڈیزرونگ ہے، اور میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں۔ ہم بھی سوشل ورکر ہیں، لیکن میں بذات خود ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ، یہی وجہ ہے کہ اس غریب محنت کش نے اپنے دوست نوید کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے سے کھوکے پر مستحق افراد کے لیے جوتے سلائی کرنے کا کام بالکل فری کر رکھا ہے، جبکہ پرانے جوتے سلائی کر کے مستحق افراد کے لیے فری اسٹال لگا رکھا ہے۔ غریب محنت کش کے جذبے کو شہریوں کی طرف سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ گاڑی سے تعلق میں غریب گھر سے ہوں، تو یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت میں نے اور نوید بھائی نے مل کر یہ اسٹینڈ کیمپ کیا ہے یہاں پہ، تاکہ لوگ مدد کریں۔ ہمیں لوگ دیں گے شوز، ہم ان کو ریپیئر کر کے پالش کر کے ان کو تیار کر کے مینٹین کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ محنت کش اشرف جو غریب ہے لیکن انسانیت کی خدمت کر کے سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسے افراد کا ضرور خیال رکھا جائے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ زاہد جمیل مسیح، سٹی نیوز، بہاڑی۔ پیر محل سے 100 دیہاتوں کو شہر سے ملانے والی بھس خانجوان روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول بن گئے۔ راہگیر، مسافر اور اہل علاقہ سراپا احتجاج، فوری طور پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ شہریوں نے کہا کہ اگر فوری سڑک کی تعمیر شروع نہ کی گئی تو مین شاہراہ پر دھرنا دے دیں گے۔ فیروز وٹواں تانی چک میں گھریلو ناچاکی پر 25 سالہ بیٹے نے فائرنگ کر کے سگے باپ اور سوتیلی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ملزم فرار۔ تھانہ ماناوالا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ ماناوالا کے گاؤں تانی چک کا فہد ویٹرنری اسپتال فیروز وٹواں میں ملازم تھا اور اس نے اسپتال میں ملازمہ سے دوسری شادی کر لی تھی، جس پر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ 25 سالہ بیٹے فہد نے رات 1 بجے سوئے ہوئے سگے والد اور سوتیلی ماں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی لرزہ خیز واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تھانہ ماناوالا پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ شیخوپورہ میں عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس میں تقریب کا اہتمام۔ عالمی یوم خواندگی 2021 کے سلسلے میں ایجوکیشن کمپلیکس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی شیخوپورہ میں کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی شیخوپورہ منظور احمد ملک کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری قادر بخش اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن طارق محمود وٹو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پیک رزلٹ، ڈراپ آؤٹ، بچوں کے اسکول میں داخلے اور مدت ملازمت کی بنیاد پر ٹیچر آمنہ نذیر، شگفتہ ممتاز اور زبیدہ خانم کو بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ نے بارش کے دوران نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کے انتظامات اور واٹر ڈسپوزل اسٹیشنز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اصغر جویہ نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ نکاسی آب کے انتظامات کرنے کے لیے مسلسل فیلڈ میں موجود ہے اور عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے دوران مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ بروقت نکاسی آب کے انتظامات کو یقینی بنائے تاکہ علاقہ مکینوں کو دشواری یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ CPO ملتان منیر مسعود مارت نے پولیس لائنز ملتان میں ڈسٹرکٹ ملتان کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ SSP آپریشنز ملتان شائستہ ندیم اور SSP انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی ان کے ہمراہ تھے۔ SP کینٹ ڈویژن حمزہ امان اللہ،
ایس پی سٹی ڈویژن راؤ نعیم شاہد، ایس پی صدر ڈویژن احمد نواز شاہ، ڈسٹرکٹ ملتان کے جملہ ڈی ایس پیز، جملہ ایس ایچ اوز اور دیگر افسران میٹنگ میں شریک ہوئے۔ سی پی او ملتان نے ضلع ملتان میں کرائم کی موجودہ صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہدایات دیں۔ تسلی بخش کارکردگی نہ ہونے پر ایس ایچ او کتبپور کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ سی پی او ملتان کا کہنا تھا کہ روایتی سستی اور تساہل پسندی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے تمام پولیس افسران کو ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ داری سے کام کریں۔ نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او حجرہ سردار ذیشان بشیر ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب ریڈ کر کے بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ اسمگلر چرس اسمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 4 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف اکاڑا زبیر فرینچ سے۔ ایس ایچ او حجرہ شاب کی سردار ذیشان بشیر ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب ریڈ کر کے بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ اسمگلر محمد عارف ولد اسماعیل غوری سکنہ پیر شاب کو چرس اسمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 4 کلو سے زائد چرس برآمد ہونے پر مقدمہ درج کر کے جیل بھیج دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او سردار ذیشان بشیر ڈوگر نے ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر شیرگڑھ پریس کلب اور دیگر قلم کاران سے تعارفی نشست میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ کرائم اور کرمنلز کے ساتھ شوق اور ثواب کی نیت سے لڑنا میرا مشن ہے۔ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ جوئے اور کعبہ خانوں کے اڈوں پر ریڈ کر کے انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ایس ایچ او سردار ذیشان بشیر ڈوگر نے مزید کہا کہ گشت کے نظام کو انتہائی منظم کر دیا ہے تاکہ ڈکیتی، رازداری جیسی وارداتوں پر قابو پایا جا سکے۔ تمام مقدمات کی مانیٹرنگ خود کروں گا تاکہ میرٹ کا دامن سختی سے تھاما رہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ مشن ہے۔ علاقہ میں مثالی امن کے لیے صحافیوں سمیت تمام طبقات کا عملی تعاون درکار ہے۔ اس موقع پر تمام صحافیوں نے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، شیرگڑھ۔ معروف عالم دین مولانا محمد تسلیم شاہد قادری کے والد کے احصال ثواب کے لیے رسم کل ان کے آبائی گاؤں گلشن طاہر چاہ شریف والا پیر عبدالرحمان میں ادا کر دی گئی۔ کل خانی میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے غلام شبیر۔ تحصیل احمد پور سیال معروف عالم دین مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد تسلیم شاہد قادری کے والد محترم محمد نواز لودھرا مرحوم جو انتقال کر گئے تھے، ان کے احصال ثواب کے لیے رسم کل ان کی رہائش گاہ گلشن طاہر چاہ شریف والا پیر عبدالرحمان میں ادا کر دی گئی۔ رسم کل خانے میں سیاسی و سماجی شخصیت، علماء مشائخ کے علاوہ ہر مکتبہ فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جس میں شیخ طریقت رہبر شریعت پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری استان عالیہ مگانی شریف، پیر محمد حبیب الرحمان آزاد کشمیر، علامہ مولانا حضرت مرتضیٰ چشتی جتیال، علامہ آصف فیض، سعید احمد باروی، حافظ محمد وسیم، الیاس، ماہر جاوید ساکی جتیال سمیت معززین علاقے کے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر آف پروفیسر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضوان غزالی فاضل بھیرا شریف نے بیان کرتے ہوئے موت کی قبل از وقت تیاری پر زور دیا اور آخر میں مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول کا سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ۔ منڈی میں نیلامی سے قبل نرخوں کے تعین کے لیے میکانزم کا جائزہ۔ مارکیٹ کمیٹی افسران کو بولی کے وقت موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ منڈی میں بولی کی نگرانی کا مقصد اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں استحکام لانا ہے۔ منڈی میں بھی کسی آڑتی کو گراں فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سمیرا امبرین کی بلا نقشہ منظوری بلڈنگز کے خلاف دبنگ کارروائی۔ شہر میں جگہ جگہ بلا نقشہ منظور بلڈنگز کے خلاف کارروائی، بھرپور ایکشن لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سمیرا امبرین نے بلا نقشہ منظوری بلڈنگ تعمیر کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا تو اس دوران درجن بھر بلا نقشہ منظوری بلڈنگز بنانے والے بااثر افراد نے میڈم کی ایک نہ چلنے دی اور بغیر نقشہ منظوری کام جاری رکھا۔ بااثر افراد کے آگے بے بس ہونے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے اپنا غصہ مسجد کے ایک پلاٹ پر نکالا۔ 50 سال سے بنی ہوئی مسجد کو انتظامیہ نے دوبارہ از سر نو تعمیر کرنے کا آغاز کیا تو اے سی سمیرا امبرین نے اپنے ماتحت عملے کو حکم دیا کہ اس مسجد کی تعمیر کی گئی دیوار کو گرا دیا جائے۔ اہل محلہ نے اسسٹنٹ کمشنر کو بتایا کہ یہ مسجد خستہ حال ہونے کی وجہ سے شہید کر کے دوبارہ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی نگرانی میں مسجد کی دیوار گرا دی۔
उकाड़ा प्रेस क्लब की जानिब से एक रोज़ा दोस्ताना क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जो DPO 11, प्रेस क्लब 11 और DC 11 के माबैन खेला गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ उकाड़ा ज़ुबैर प्रिंस की इस रिपोर्ट। उकाड़ा प्रेस क्लब की जानिब से एक रोज़ा दोस्ताना क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट DPO 11, प्रेस क्लब 11 और DC 11 के माबेन खेला गया। मैच के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर थे। पहले राउंड में DC 11 और DPO 11 के दरमियान टाकरा हुआ और DPO फैसल शहजाद ने छक्का लगाकर मैच अपने नाम किया। दूसरे राउंड में प्रेस क्लब 11 और DPO 11 के दरमियान टाकरा हुआ और दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद DPO 11 ने मैच अपने नाम कर लिया। इस मौका पर DPO फैसल शहजाद का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। DPO फैसल शहजाद ने मैच जीतकर पुलिस के शोहदा के नाम किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मैच के इंतजामात बहुत अच्छे थे और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट इवेंट होते रहें जिसमें शहरियों को एक अच्छा मौका मिलता है, वो इस तरह के इवेंट देखें। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर शेख शहबाज शहीन जो कि प्रेस क्लब 11 के कप्तान थे, उनका कहना था कि मैच रखने का मकसद पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का भी है कि ग्राउंडों को आबाद किया जाए। मैच टूर्नामेंट में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। क्रिकेट गाला में सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, उकाड़ा। अहमदपुर सियाल का जनाज़गाह म्यूनसिपल कमेटी के अदम तवज्जी की वजह से चिराग तले अंधेरे का मंजर पेश करने लगा। इस जनाज़गाह का कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़ीद जानते हैं गुलाम शब्बीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सियाल म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल से मुल्हक़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी के लिए बनाया गया जनाज़गाह अदम तवज्जो की वजह से चिराग तले अंधेरा का मंजर पेश कर रहा है। जनाज़गाह का कोई पुरसान हाल नहीं। देखभाल और हिफाजत का खातिर खा बंदोबस्त न होने की वजह से ये उजड़े दियार का मंजर में तब्दील होता जा रहा है। जगह जगह खुश घास के ढेर लगे हुए हैं। खूबसूरती में इजाफा के लिए लगाए गए पौधे आबियारी न होने की वजह से सूखते जा रहे हैं। ये जनाज़गाह तहारत खाने से भी मरहूम है और वज़ू करने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। लाइट्स ना होने की वजह से रात के बाद नमाज जनाजा की अदायगी में शदीद दिक्कत पेश आती है। जनाज़गाह की अब तक सूरत हाल पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। एहलिया ने अहमदपुर सियाल ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि जनाज़गाह के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। मंचनाबाद के नवाही इलाका मैक्लोडगंज अहमदपुर कैनाल रेस्ट हाउस महकमा अनहार इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से खंडरात में तब्दील होकर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। मजीद जानते हैं नईम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद के नवाही इलाका मैक्लोडगंज अहमदपुर रेस्ट हाउस में लगी कीमती खिड़कियां, दरवाजे, ईंटें, गार्डर्स और कीमती सामान महकमा अनहार की मिली भगत से गायब। यहाँ तक के दरख्त भी चोरी हो चुके हैं। अगर बात की जाए रेस्ट हाउस के क्वार्टर्स की तो महकमा अनहार के मुलाजमीन के अदम तवज्जो के बायस ज़मीन बोस हो चुके हैं। चारों तरफ से बनाई गई दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। रेस्ट हाउस की ज़मीन पर मकामी अमले की मिली भगत से फसल की बुवाई की गई जो सरासर कानून के खिलाफ वर्जी है। अफसरान घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और डिप्टी कमिश्नर बहावलगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी कैमरामैन टीम के साथ नईम शहजाद, सिटी न्यूज़, मंचना। तहसील म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर इंतजामिया की नाअहली। अलीपुर शहर में मोहल्ला काजीवाला में सफाई सुथराई ना होने की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा। शहरी सफाई ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। उकाड़ा में लिटरेसी इंटरनेशनल डे के मौका पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें CEO एजुकेशन उकाड़ा समेत नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन से मुंसलिक तलबा और तालिबात समेत टीचर्स ने भी शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ज़ुबैर प्रिंस। लिटरेसी इंटरनेशनल डे के मौका पर उकाड़ा में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िला भर से तलबा और तालिबात समेत नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन से मुंसलिक असातिज़ा इकराम ने भी शिरकत की। तकरीब में CEO एजुकेशन उकाड़ा चौधरी अंद्रयास भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर अमीन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मलिक सलीम हैदर ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक सलीम हैदर का कहना था कि नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन के ज़रिए गैर मामूली हालात में तलीमी सिलसिला छोड़ देने वाले बच्चों को बेहतरीन बुनियादी तालीम देना इनका मकसद है। इसके साथ साथ जेल खाना जात और दारुल अमान जैसी जगहों पर भी इनकी खिदमात का सिलसिला जारी है। शुरका से खिताब में CEO एजुकेशन उकाड़ा चौधरी अंद्रयास भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी एजुकेशन अथॉरिटी की काविशों को बेहद सराहा। उकाड़ा में DO लिटरेसी मलिक सलीम साहब ने काफ़ी काविश की। मैं इस काविश को सराहता हूँ
और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब के इख्तिताम पे साल भर में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात समेत बेहतरीन खिदमात मुहैया करने वाले टीचर्स में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ जुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, ओकाड़ा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बिहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स कैलेंडर वीक के सिलसिले में तीर अंदाजी के मुकाबले तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मज़ीद जानते हैं जाहिद जमील की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बिहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स वीक के सिलसिला में जनूबी पंजाब में पहली बार तीरंदाजी के मुकाबले हुए, जिसमें तलबा के साथ साथ तलबात और ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। इवेंट के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी जाफर गुज्जर, स्पोर्ट्स ऑफिसर मलक गुलाम मुर्तज़ा, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मुसरत चीन के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी का कहना था, और इसका एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो भी जारी हो चुका है। इसमें स्पोर्ट्स पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की लोकल जो हमारी स्पोर्ट्स हैं, जिसमें कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इसके अलावा आर्चरी है, ताइक्वांडो है और मुख्तलिफ अक़साम की जो स्पोर्ट्स है। बिला शोबा हमारे बच्चों के साथ साथ हमारी बच्चियों में भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अगर हम इन पर तवज्जो दें और इनकी सरपरस्ती करें तो ये दूसरे शोबों के साथ साथ खेल के मैदानों में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा सकती हैं। इस मौका पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मुसरत शीन का कहना था, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ से बच्चे ओलंपिक्स के लिए आगे जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह बच्चियाँ यहाँ से प्रमोट हो के आगे निकलेंगी। पेरेंट्स को बच्चियों को बूस्ट अप करना चाहिए और बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। खेलों के मुकाबले स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के दरमियान करवाए जाएंगे ताकि लोकल सतह पर जो बच्चे खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, इन्हें मुस्तकबिल में इनकी सरपरस्ती करते हुए इससे मुतल्लिक़ खेल में निखार पैदा कर सके। इस मौका पर सोशल वर्कर मैडम नशीन मलक का कहना था, अच्छा इक़्तिदाम है और इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए ख़वातीन के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान से, अपने इलाकों से ऐसे आर्चरी टीम के मेम्बरान ने तलबा में तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी और इस खेल में तलबा और तालबात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरबियत दी। आर्चरी और ताइक्वांडो के मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद जमील मसीह, सिटी न्यूज़ बिहाड़ी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट के कमेटी रूम में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपास की चुनाई, जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास की आमद और PCGA की जानिब से जारी करदा गांठों के अदाद व शुमार का जायज़ा लिया गया। शोबा क्रॉप रिपोर्टिंग के अफसरान ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पहली दफ़ा पंजाब में ज़ीरो पिक डेटा लिया गया है और PCGA की रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर तक पंजाब में 5,45,343 गांठें हासिल हुईं, जबकि गुज़िश्ता साल अगस्त में कपास फैक्ट्रियों में न आने से 1 सितंबर 2020 को अदाद शुमार जारी ही नहीं किए गए थे। रवां साल ज़्यादा तादाद में कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियाँ भी ऑपरेशनल हैं। इजलास से खिताब के दौरान सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कहा कि रवां साल कपास की बरवक्त काश्त को यकीनी बनाया गया। मौसमी हालात भी कपास की फसल के लिए बहुत मुवाफिक रहे। पेस्ट प्रेशर कम रहा। काश्तकारों ने महकमाना सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया और इब्तदा में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल में ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया, जबकि इस दौरान कीड़ों और बीमारियों को नुकसान की वजह से मौशी हद से नीचे रखने के लिए बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। पाकपतन में मेहनत कश के प्लॉट पर बासर अफराद की कब्ज़ा की कोशिश, पुलिस की मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई फर्जी निकली। पुलिस ने मुलजिमान से साजबाज होकर मुकदमा खारिज कर डाला। मेहनत कश और अहले इलाका का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अली शहजाद। पाकपतन में मेहनत कश के प्लाट पर बासर अफराद की कब्जा की कोशिश, पुलिस की मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई फर्जी निकली। पुलिस ने मुलजमान से साजबाज होकर मुकदमा खारिज कर डाला। मेहनत कश और अहले इलाका का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मदीना टाउन के रहायशी अब्दुल गफूर भट्टू ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि इसने अपनी जमा पूंजी से 2 मरले कमर्शियल प्लाट खरीदा था और इसकी बुनियादें तमीर करके इसे बनाने लगा तो बासर अफराद गुलाम मुस्तफा वगैरह ने तामीरात गिरा दी और ज़बरदस्ती प्लाट पर कब्जा जमा लिया। पुलिस सिटी ने मेरी इतला पर मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बाद अज़ा मिली भगत से मुकदमा को खारिज कर दिया गया और अब मुझे मुलजमान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मुतासरा अब्दुल गफूर ने वज़ीर आला पंजाब से वाक़या का नोटिस लेने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मात की तरफ से थाना हरम गेट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP सिटी डिवीजन राव नईम शाहिद उनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक थाना हरम गेट में CPO मुल्तान मुनीर मसूद मात ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें DSP सर्कल हरम गेट मोहम्मद इकबाल लाशारी, SHO हरम गेट ताहिर मुश्ताक, SHO पाक गेट आरिफ एजाज, SHO बोहड़ गेट मोहम्मद अमजद और हरम गेट सर्कल के तफ्तीशी अफसरान, ताजिर बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
CPO ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। CPO ने तमाम शहरियों के फ़र्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत और मसाइल के हल पर तवज्जो दें और कानून की रोशनी और मेरिट पर उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए और दरख्वास्त गुजारों के साथ खंदा पेशानी से पेश आते हुए उन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करें। आरिफवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसीज़ ने आवाम के लिए आटे का हुसूल भी मुश्किल कर दिया, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा सिटी न्यूज़ यासिर अली कम्बो से। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों का मामला हुकूमत के इख्तियार से बाहर नज़र आने लगा। आरिफवाला में आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा होने से आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपये का हो गया, जिसके बाइस आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। जबकि फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि आटा सस्ता लेना है तो सरकार सस्ती गंदम फराहम करे। आटा बहुत महंगा हो गया है, गरीब आवाम आटा मोल लेके इतना महंगा नहीं खा सकती। ये पंजाब हुकूमत की वजह से, नाकस हुकूमत की वजह से आटा बहुत महंगा हो गया। गरीब आवाम आटा मोल लेकर इतना महंगा नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिर्फ दावों की बजाय अमली इक़दाम करे, आवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, सिटी न्यूज़, आरिफवाला। पपरी कब्रिस्तान में पानी के हवाले से सिटी न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो एक्शन में आ गए। डिप्टी कमिश्नर मलिर, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला काउंसिल कराची के हमरा पपरी कब्रिस्तान का दौरा। कब्रिस्तान से गंदे पानी की निकासी न होने पर सूबाई वज़ीर की जानिब से अमले पर इजहार बरहमी। फौरी तौर पर कब्रिस्तान से पानी की निकासी करवाकर कब्रिस्तान के साथ गुजरने वाली सीवरेज लाइन का हंगामी बुनियाद पर काम शुरू करने समेत कब्रिस्तान के बीच में से बनाया हुआ रास्ता बंद करके गेट लगाने की हिदायत जारी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया है। कब्रिस्तान का हाल देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। कब्रिस्तान के साथ रिहाइश पजीर अफराद की नाअहली की वजह से कदीमी कब्रिस्तान तबाह हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर कब्रिस्तान को बेहतर बनाने का टास्क दिया। कोताही की सूरत में किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मौका पर DC मलिर और एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कब्रिस्तान की हालात पर तशवीश का इजहार किया।